माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज विहारी। जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शत श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमति भक्ति विकास स्वामी नित्य नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're in Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 1, The Advent of Lord Krishna, Introduction, Text 48. Srimad Bhagavatam, 10வது ஸ்கந்தம், முதல் அத்தியாயம், 48வது ஸ்லோகம். Please repeat. Mrityuhu buddhimata apokyaha yavat buddhi bala udayam yadim asau na nivarteta na aparadaham asti dehinaha. Mrityur buddhimatapohyo yavad buddhibalodayam yadyasau na nivarteta na paradhosti dehinaha. Mrityur buddhimatapohyo yavad buddhibalodayam yadyasau na nivarteta na paradhosti dehinaha. Mrityur buddhimatapohyo yavad buddhibalodhayam yadyasau na nivarteta na paradhosti dehinaha. Mrityur buddhimatapohyo yavat buddhibalodayam yadyasau na nivarteta na paradhosti dehinaha. Mrityur buddhimatapohyo yavat buddhibalodayam yadyasau na nivarteta na paradhosti dehinaha. Mrityur buddhimatapohyo yavat buddhibalodayam yadyasau na nivarteta na paradhosti dehinaha. Mrityur buddhimatapohyo yavat buddhibalodayam yadyasau na nivarteta
naparadosti dehinah. Mataji's Mrityurbuddhimadhavojo Yavad Buddhivalodayam Yatyasau Nanivarteta naparadosti Dehinah Mrityuhu Mrityuh Death death. Maranam Buddhimata buddhimatha by an intelligent person. ஒரு புத்திசாலியால் Apohyaha அபோக்யஹா should be avoided. தவிர்க்கப்பட வேண்டும். Yavat யாவர் as long as அதுவரை Buddhi Bala Udayam புத்தி பலோதயம் intelligence and bodily strength are present. புத்தியும் தேக பலமும் உள்ளன. Yadi யதி if என்றால் asau that அதை na nivarteta நிவர்த்தித்தா cannot be checked. தடுக்க முடியாது. Not நாட் இல்லை. aparadaha அபராதா offense குற்றம் asti there is இருக்கிறது. dehinaha தேகினஹா of the person in danger of death. மரண ஆபத்தில் உள்ளவனின் Translation prepared by His Evangelist Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Pandaracharya. As long as he has intelligence and bodily strength, an intelligent person must try to avoid death. This is the duty of every embodied person. But if death cannot be avoided, in spite of one's endeavors, a person facing death commits no offense. Purport. It is natural for a person facing untimely death to try his best to save himself. This is one's duty. Although that is sure, everyone should try to avoid it and not meet death without opposition, because every living soul is by nature eternal. Because that is a punishment imposed in the condemned life of material existence, the Vedic culture is based on avoiding that. Tyaktva deham punarjanma naiti. Everyone should try to avoid death and rebirth by cultivating spiritual life and should not submit to death without struggling to survive. One who is not trying to stop death is not an intelligent human being. Because Devaki was face to face with imminent death, it was Vasudev's duty to save her, as he was trying his best to do. He therefore considered another way to approach Kamsa so that Devaki would be saved. மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் தெய்வ திரு பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு. புத்திசாலி ஒருவன் தனக்கு புத்தியும் தேக பலமும் எஞ்சியுள்ளவரை மரணத்தை தடுக்க முயல வேண்டும். இது உடல் பெற்ற ஒவ்வொருவருக்கும் கடமையாகும். ஆனால் மரணத்தை தடுக்க முயன்றும் அது இயலாவிடில் மரணத்தை எதிர்நோக்குபவன் குற்றம் செய்தவனாவான். பொருளுரை. அகால மரணத்தை எதிர்நோக்கும் ஒருவன் இயன்றவரை தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முயல்வது இயற்கையே. இது ஒருவருடைய கடமையாகும். மரணம் நிச்சயம் என்றாலும் ஒவ்வொருவரும் அதை தவிர்க்க முயல வேண்டும். எதிர்ப்பின்றி மரணத்தை சந்திக்கக்கூடாது. ஏனெனில் உயிர் வாழும் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் இயற்கையாகவே நித்தியத்தன்மை உடையதாகும். மரணம் பௌதிக வாழ்வின் மீது சுமத்தப்பட்ட ஒரு தண்டனை என்பதால் வேத பண்பாடானது மரணத்தை தவிர்ப்பதை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. தக்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி. ஒவ்வொருவரும் ஆன்மீக வாழ்வை விருத்தி செய்வதன் மூலம் புனர்ஜன்ம நைதி மரணத்தையும் மறுபிறப்பையும் தவிர்க்க முயல வேண்டும். உயிர் வாழ போராடாமல் மரணத்திற்கு இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது. மரணத்தை தடுக்க முயலாதவன் புத்தியுள்ள மனிதன் அல்ல. தேவகி நேருக்கு நேராக மரணத்தை சந்திக்கும் நிலையில் இருந்ததால்
அவளை காப்பாற்றுவது வசுதேவரின் கடமையாகும். இதை செய்ய அவர் மிகவும் முயற்சி செய்தார். எனவே தேவகியை காப்பாற்றுவதற்குரிய வேறொரு வழியை பற்றி அவர் யோசித்தார். Mrityur bhimata pohyo yavad bhakti balodayam yadyasau nanivarteta na paradosti dehinaha. As long as he has intelligence and bodily strength, an intelligent person must try to avoid that. This is a duty of every embodied person. But if that cannot be avoided, in spite of one's endeavors, person facing that commits no offense. புத்திசாலி ஒருவன் தனக்கு புத்தியும் தேகபலமும் எஞ்சியுள்ளவரை மரணத்தை தடுக்க முயல வேண்டும். இது உடல் பெற்ற ஒவ்வொரு நபருக்கும் கடமையாகும். ஆனால் மரணத்தை தடுக்க முயன்றும் அது இயலாவிடில் மரணத்தை எதிர்நோக்குபவன் குற்றம் செய்தவனாவான். So here we are hearing செய்தவனாகான். Here we are hearing the incident when the Kamsa heard from the voice sky that the 8th child of Devaki will kill him, his own sister. இங்க கம்சனுக்கு அந்த அசரீரி கேக்குது, தேவிகோட 8வது குழந்தை அவனை கொல்ல போகுதுன்னு. And to save himself from that, he was ready to kill his own sister. அதிலிருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக தன்னுடைய சகோதரியை கொல்றதுக்கு அவன் தயாராயிட்டான். So this is the shlokas now taught by or spoken by Vasudeva, who is there to try to save his sister's, his wife's life from his brothers. இங்க வசுதேவர் பேசக்கூடிய இந்த ஸ்லோகம் தன்னுடைய மனைவியை காப்பாற்றுவதற்காக அவர் பேசுகிறார். So this shloka tells us some very important message for us who are dehinaha, embodied. We are embodied souls. We are souls who got material body. உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களான நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் இது. Now it is said here that one must try his best to avoid that. மரணத்தை தவிர்க்க ஒருவன் கண்டிப்பாக முயற்சிக்க வேண்டும்ன்றது இங்கே சொல்லப்படுது. Otherwise offense, it is offense. Show the translation. அப்படி இல்லைன்னா அது குற்றம் செய்ததாகும். If that cannot be avoided in spite of one's endeavors, person facing that commits no offense. But opposite you can read also. If that could be avoided and you do no endeavor, you commit offense. மரணத்தை தடுக்க முயன்றும் அது இயலாவிடில் மரணத்தை எதிர்நோக்குபவன் குற்றம் செய்தவன் ஆகான் அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்படுது. ஆனால் அது இன்னொரு விதத்தில் பார்த்தோம்னா அதை முயற்சிக்காமல் போயிட்டா அவன் குற்றம் செய்தவன் ஆவான். If you can avoid that and you don't do it, you commit offense. இப்போ மரணத்தை தடுக்க முடியும், ஆனால் நீங்கள் அதை செய்யலைன்னா அப்போ அது குற்றமாகுது. Why is that so? ஏன் அப்படி? Bhagavan has given us human form of life in which we can actually understand him and transcend repeated birth and death. It is a vehicle, it is a means, it is a tool of achieving perfection, moksha. பகவான் நமக்கு இந்த மனித சரீரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அது மூலமா அவரை நம்ம புரிந்து கொண்டு நம்ம உன்னத நிலையை அடைந்து இந்த சரீரம் அந்த பக்குவத்தை அடையிறதுக்கான ஒரு கருவியா ஒரு வாகனமா நம்ம பயன்படுத்தணும். Bhagavan giving you human form of life and you neglect it. பகவான் நமக்கு இந்த மனித வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறார், இப்போ அதை நீங்க உதாசீனப்படுத்துறீங்க. It's an offense. அப்போ அது குற்றம். And then you commit suicide. You say to Bhagavan, I don't want this human form of life. Bang, and kill yourself. You, for many years, you will roam around in this subtle body as a ghost. You will not be allowed to get a gross body. பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த உடலை உதாசீனப்படுத்துறோம் அல்லது நம்ம தற்கொலை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தண்டனையா நம்ம பல வருடங்கள் ஸ்தூல சரீரம் இல்லாம சூட்சம சரீரத்துல பேயா அலைஞ்சிட்டு இருக்கணும்.
People think, oh, I have so many problems, job problem, money problem, health problem, wife problem, mother-in-law problem, this problem, that problem. I'll commit suicide and I'll have no problems. What a foolishness. மக்கள் என்ன Then நினைக்கிறாங்கன்னா only all your problems start. மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கு, வேலை இல்லை, மனைவி பிரச்சனை, பணம் இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லை, பிரச்சனைக்காக இந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ணுன்னா நான் இறந்து போயிட்டேன்னா பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் இது பெரிய முட்டாள்தனம். இறக்கிறதுனால தான் இன்னும் பிரச்சனை அங்கிருந்து அதிகமாக போகுது. முட்டாள் means ignorant person. முட்டாள் அப்படின்னா அறியாமையில் இருக்கவன். No knowledge. அறிவு இல்லை. What will happen? என்ன நடக்கும்? If you commit suicide. தற்கொலை பண்ணனா என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. This is what happens. You say, my Lord, you gave me this nice human body. I don't want it. பகவானே, நீங்க எனக்கு நல்ல மனித உடலை கொடுத்துருக்கீங்க, ஆனா எனக்கு வேண்டான்னு உதாசீனப்படுத்துறோம். But Lord says, but by this body you can satisfy your desires and understand me, achieve moksha, transform your material desire into spiritual, and you stop repeated birth and death. பகவான் சொல்றார், இந்த சரீரத்தை பயன்படுத்தி உன் ஆசையும் பூர்த்தி பண்ணிட்டு நீ என்னை உணர்ந்து நீ உன்னத நிலையை அடைந்து நீ உன்னத தலத்தையும் சேரலாம் அப்படிங்கிறார். ஹரிம் பினா ந மிருத்யும் தரந்தி. Without mercy of the Lord, one cannot stop repeated birth and death. பகவானுடைய கருணை இல்லாம திரும்ப திரும்ப பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து தப்பிக்கிறதுன்றது சாத்தியம் இல்லை. Opposite. Tam eva vidittvati mrityumeti. Shvetashvatara Upanishad says that by knowing Him, by knowing Supreme Lord, then only we can stop birth and death. So Lord is making facility for us how to stop repeated birth and death. Give us human form, give us the Vedas, send us to Guru, and we say, no, we don't want. Bang. So, ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் என்ன சொல்லுதுன்னா, அந்த பரமபுருஷரை தெரிந்து கொள்வது மூலமா நாம் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியை நிறுத்த முடியும். அதுக்கான எல்லா வசதிகளையும் அவர் செய்து கொடுக்கிறார். அவர் அவதரிக்கிறார், வேதங்களை கொடுக்கிறார், பக்தர்களை அனுப்புகிறார். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வேணான்னு சொல்லி உதாசீனப்படுத்துறோம். Just like father purchase your car and say, I don't want your arrogance. I don't want your facility. Then you suffer. இப்போ அப்பா ஒரு கார் வாங்குறார் அப்படின்னா எனக்கு அந்த கார் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கர்வத்தோடு இருக்கிறோம்னா அப்போ அந்த வசதியை நீங்கள் இழந்துடுறீங்க. This body is like car to drive you out of material world. இந்த உடல் என்றது இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து நம்மளை வெளியில கொண்டு போறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு வாகனம். But you say no. I'll drink poison. I'll jump from the high building. I'll put bullet on my forehead. இல்ல, எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம், நான் விஷம் குடிச்சு செத்த போறேன், நான் உயரமான கட்டடத்துல இருந்து விழுந்துடுறேன், அல்லது நான் துப்பாக்கியில சுட்டுக்கிறேன். But you don't die because you are eternal spirit soul. ஆனா நீங்க மரணம் அடைய போறது கிடையாது, நீங்க நித்தியமான ஆத்மா. You leave the body, you see your dead body, you float above it in your subtle body. நீங்க இறந்து போயிட்டேன்னு நினைக்கும் போது நீங்க உடலை விட்டு வெளியில உங்க உடலையே நீங்களே பார்ப்பீங்க. And as a punishment for suicide, I forgot the exact number, something 700 years, 700 lifetimes, you're not allowed to get gross body. You roam like a ghost. தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கான தண்டனையா எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை, எண்ணிக்கை 700 வருடங்களா 700 பிறவியான்றது. அவ்வளவு காலம் நீங்க ஸ்தூல சரீரத்தை அடையாம சூட்சும சரீரத்திலே இருக்கணும். So what happens? You have still material desires, but you have no body to fulfill them, and you suffer greatly because of that. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களுக்கு பௌதிக ஆசைகள் இருக்கு, அதை பூர்த்தி செய்துக்கிறதுக்கு பௌதிக உடல் கிடையாது. You are seeing your family members eating nicely, laughing, singing, dancing. You cannot in subtle body. உங்க குடும்பத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்றாங்க, நல்லா பேசுறாங்க, சிரிக்கிறாங்க, நடனம் ஆடுறாங்க, இது எல்லாத்தையும் உங்களால பார்க்க முடியும், ஆனா உங்களால அவங்களோட கலந்துக்க முடியாது. You have material desires, but you have no gross body to satisfy them, and you suffer greatly because of that. பௌதிக ஆசைகள் இருக்கு, அதை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கான பௌதிக சரீரம் இல்லாததுனால ரொம்ப துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும். அதனால
You won't drink, but your hands goes through the glass because you're a ghost. நீங்க ஏதாவது குடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு எடுத்தீங்கன்னா அது கிளாஸுக்குள்ள போயிடும் உங்க கை, அதை எடுக்க முடியாது. You want to enjoy sex, you're seeing others enjoying sex, you can't do it. You have no body to do it. மற்றவர்கள் பாலுறவுல ஈடுபடுறதை பார்த்து ஆசைப்படலாம், நம்மளாம் அனுபவிச்ச பரவாயில்லைன்னு. ஆனால் உங்களுக்கு சரீரம் இல்லாதனால அது செய்ய முடியாது. Because gross senses are not there, sense objects are not achievable. You can't do anything. You suffer greatly. ஏன்னா ஸ்தூல சரீரம் இல்லை, மற்ற புலனின்ப பொருட்களை அணுகவும் முடியாததுனால ரொம்பவும் துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும். And then I want to enjoy, and you are not allowed to get the gross body. நீங்க அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படப்பட நீங்க அதை அனுபவிக்கிறதுக்கான ஸ்தூல சரீரத்தை அடையறதுக்கு அனுமதிக்கப்படுறதில்லை. So it is everyone's duty to try by all possible ways to avoid that. அதனால எல்லாருடைய கடமை இந்த மரணத்தை தவிர்க்கணும்ன்றது. Untimely death. அகால மரணம் குறிப்பா. See some danger, try to avoid. ஒரு அபாயம் வருதுன்னா அதை தவிர்க்க முயற்சி பண்ணுங்க. Why we are so afraid of that? ஏன் மரணத்தை கண்டு நம்ம இவ்வளவு பயப்படுறோம்? You see today topics, nobody is laughing, everybody. இன்னைக்கு நம்ம பேசும்போது பாருங்க யாருமே சிரிக்க மாட்டேங்கிறீங்க. ஏன் அவ்வளவு பயமா இருக்கு? Because it's very unnatural for soul to die. Soul is eternal. Soul has no concept of dying. It's in artificial imposition on the soul. Concept of that. ஏன்னா மரணம்ன்றது ஆத்மாவுக்கு செயற்கையான ஒரு விஷயம். அது செயற்கையால் திணிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆத்மாவுக்கு. We cannot die. நம்மால மரணம் அடைய முடியாது. But because we are embodied in the body and we are attached to the body, we identify with the body. We think when body goes, everything is gone. Oh, I'll not see you anymore. I'll not be enjoying anymore. I have to leave all my properties. What a painful situation for embodied soul. நம்ம இந்த உடல்ல இருக்கிறதுனால, இந்த உடல் மீது பற்று கொண்டு இருக்கிறதுனால, இப்போ என்னால் அனுபவிக்க முடியாது, என்னால் எதையும் பார்க்க முடியாது, என்னால் எதுவும் தொட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நம்ம ரொம்ப வேதனைப்பட வேண்டியிருக்கு. So the fear is there because I will not be able to enjoy, I will not be able to fulfill my plans, I will not be able to basically it's all about enjoyment. என்னால் அனுபவிக்க முடியல, என்னுடைய திட்டங்களை நிறைவேற்ற முடியல அப்படின்ற அந்த பயம் வரும். அந்த மரணம்ன்றது அதுதான் பயத்தை கொடுக்குது. Who is not afraid of that? யாரு மரணத்தை கண்டு பயப்படாம இருக்காங்க? I am not afraid of that. A liar. மரணத்தை கண்டு நான் பயப்படுறது இல்லைங்க அப்படின்னு யாராவது சொன்னா அவன் பொய் பேசுறான்னு அர்த்தம். Or fool. அல்லது முட்டாளா இருக்கான்னு அர்த்தம். Either you lie or you are a fool. ஒன்னே பொய் பேசுறவனா இருக்கணும், இல்லைன்னா முட்டாளா இருக்கணும். Or you are devotee. அல்லது பக்தனா இருக்கணும். Only devotee is not afraid of that. பக்தன் தான் மரணத்துக்காக பயப்படுறது கிடையாது. But not that devotee now walk on the roof carelessly. Oh, I don't care for that. Go from scaffold construction without any care. That's not devotee. That is a fool. ஆனா அதுக்காக பக்தன் மேல மொட்டை மாடியில போயிட்டு தடுப்பு இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்காம கூட மட்டுக்கு அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கணும்ன்றது அர்த்தம் கிடையாது. Oh, we are devotees. முட்டாள்தனம். We don't have to look at the signal light on the road. We can just cross road as we like because we are devotees. நாம பக்தர்ன்றதுக்காக ரோட்ல போகும்போது சிக்னல் லைட்லாம் பார்க்காம நம்ம பாட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறது அர்த்தம் கிடையாது. You are a fool. அப்போ நம்ம முட்டாளாயிடுறோம். Devotees should think how to live the longest life. பக்தன் எப்படி நீண்ட ஆயுளோட வாழ்றதுன்றத சிந்திக்கணும். Because this lifetime we got an opportunity to associate with devotees. We came in touch with teachings of Srila Prabhupada and Krishna. We should live long life and serve as much as possible to accumulate as much as possible bhakti, Sukriti. ஏன்னா இந்த வாழ்க்கையில பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம பக்த சங்கத்துல இருந்து சேவையில் ஈடுபட்டு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பக்தி சுக்கிருத்தியை நம்ம சேகரிக்கணும். Why to risk? We don't know next life where we'll finish. So better this lifetime as much as possible do service to Krishna. அடுத்த வாழ்க்கை என்ன ஆகும்ன்றதுக்கு ஒன்றும் உத்தரவாதம் கிடையாது. அதனால இந்த வாழ்க்கையில எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்திக்கணும். So again, there is a group of neophyte devotees who neglect the body.
They just say, oh, we are devotees, what do we care? We don't go to doctor, we don't take medicine, doesn't matter. It matters. Krishna's body, your guru's body. Once you take Diksha, body is not yours. It's Guru's body. He is using in Krishna service. You have no right to damage it. இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு விதமான பக்தர்கள் இருக்காங்க. அவங்க உடலை உதாசீனப்படுத்துறாங்க. அவங்க வந்து உடலை கவனிச்சுக்கிறதே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் பக்தர்கள், நம்ம மருந்தெல்லாம் சாப்பிட தேவையில்லை, நம்ம ஏன்னா உடலை கவனிச்சிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுன்னு இருப்பாங்க. அது அப்படியும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது உங்கள் உடல் இல்லை. குறிப்பாக நீங்கள் தீட்சை வாங்கிட்டீங்கன்னா அது குருவுக்கு சொந்தமாகிடுது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிருஷ்ணருக்கான உடலை, குருவுக்கான உடலை நீங்கள் உதாசீனப்படுத்துனீங்கன்னா அது நல்லதில்லை. Of course, we know we are not this body. நம்ம இந்த உடல் இல்லைன்றது நமக்கு தெரியுது தான். So we tolerate all bodily inconveniences when we engage in Krishna service. இப்போ கிருஷ்ண சேவையில் ஈடுபடும் போது உடலுக்கு வரக்கூடிய அசௌகரியங்களை நம்ம பொறுத்து கொள்றோம். But why unnecessarily do it? ஆனா அவசியம் இல்லாம அதை ஏன் நம்ம செய்யணும்? Devotees went with Prabhupada morning walk. பக்தர்கள் காலையில பிரபுபாதர் கூட சேர்ந்து நடைப்பயணம் பண்றாங்க. And in the western country it was cold. மேற்கத்திய நாடுன்றதுனால அங்க நிறைய குளிரா இருக்கு. So one skinny brahmachari went in just short sleeve kurta, no chadar, no sweater, nothing, just walking there. ஒரு பிரம்மச்சாரி அவர் வந்து ரொம்ப குட்டை கைய ஒரு குர்தா போட்டுட்டு மேலே எந்த ஒரு இதுவும் போர்த்திக்காம எந்த இதுவும் இல்லாமல் சதரோ இல்லாமல் எதுவும் அவர் போறார். And he's freezing cold. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, I'm not this body, I'm not this body. Cold. அங்கே அவ்வளவு குளிரா இருக்கு. அவரை வந்து அப்படியே நடுங்கிக்கிட்டே ஹரே கிருஷ்ணான்னு ஜெபம் பண்றாரு. And after some time Prabhupada turned, you don't have any chadar. He thought, I'm great rishi, renounce, and Prabhupada, just put some chadar, warm yourself. Prabhupada கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அப்படியே பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு ஏன் நீ வந்து எதையாவது ஒரு சதர் எடுத்து போத்திட்டு வரலாம் இல்லை அப்படிங்கிறார். ஆனால் அவர் நினைக்கிறார், நான் ஒரு பெரிய ரிஷி, நான் வந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டேன், எனக்கு எதுவும் சௌகரியம் வேண்டாம் அப்படின்னு பார்க்குறாரு. You don't have to read Vedanta Sutra for that. It's called common sense. இதுக்கெல்லாம் வந்து வேதாந்த சூத்திரம் படிச்சு தான் தெரிஞ்சுக்கணுன்றது கிடையாது. இது பொதுவான ஒரு அறிவு இருந்தாலே போதும். If you don't dress warmly, you'll get cold. When you get cold, you cannot be engaged in Krishna service. You're wasting your time, you're wasting my time, you're wasting everyone's time. குளிர் அதிகமாக இருக்கும்போது நீங்கள் சரியாக போகிறதுக்குள்ள உங்கள் உடலை பார்த்துக்கலன்னா அப்போ உங்களுக்கு சளி பிடிக்கும், வியாதி வரும். அப்போ நீங்கள் அதனால் துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும். கிருஷ்ணருடைய நேரத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு செய்ய வேண்டிய சேவையையும் நீங்கள் வீணடிக்கிறீங்க. But this is one side of the story, that we completely neglect body in the name of renunciation. துறவு என்ற பெயரில் understanding, neophyte. துறவு என்ற பெயரில் முற்றிலுமாக உடலை உதாசீனப்படுத்துறதுன்றது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய புரிதல். But from other side, when devotees realize that is inevitable, there's no way, I got some heavy disease, I'm going to die soon, then the devotee doesn't go to 300 hospitals and by any means try to say, leave it, give it up, let me now at last moment absorb in chanting, hearing. He is also detached. That is another side. That he realizes if heavy stuff is there, leave it on Krishna. இப்போ இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பக்தர் இப்போ மரணம்ன்றது தவிர்க்க முடியாதது. இப்போ நமக்கு ஒரு வியாதி இருக்கு, அது கொடிய வியாதியாக இருக்கு, மரணம் வந்து தான் ஆகும் அப்படின்றது உறுதியாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமும் போய் ஒரு 300 ஹாஸ்பிட்டலில் ஏறி இறங்கி மருந்து சாப்பிட்டு அதை பண்ணி இதை பண்ணி தப்பிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு முயற்சிக்கிறதும் வந்து முட்டாள்தனம். அதையும் பக்தன் செய்யறது கிடையாது. Cancer, 4th stage cancer. What do I do now? இப்போ கேன்சர் வந்துருச்சு, புற்றுநோய் 4வது நிலையில இருக்கு, என்ன பண்ண போறீங்க? Go to this hospital, go to that hospital, chemotherapy, chemotherapy, nothing will help. Already doctors say, anyway you are going to die. நீங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம், அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம், கெமோதெரப்பி பண்ணலாம், அதை பண்ணலாம், இதை பண்ணலாம், நீங்க என்ன பண்ணாலும் நீங்க வாழ போறது இல்லைன்றது மருத்துவர் சொல்லியாச்சு. What will you do? What will you do now? What will you do now? என்ன பண்ண போறீங்க, என்ன பண்ண போறீங்கன்னு பதட்டப்பட்டு என்ன பண்ற யோசனை? Buy tickets to Vrindavan. பிருந்தாவனத்துக்கு போங்க, chant Krishna's name, கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபம் பண்ணுங்க, leave body in Vrindavan. பிருந்தாவனத்துல உயிர் விடுங்க. What an auspicious thing.
எவ்வளவு மங்களமான ஒரு விஷயம் பாருங்க. அது The best thing it could be. மிகச்சிறந்த விஷயம் அது. No? Parikshit was cursed to die in 7 days. King Parikshit. பரீட்சித் மகாராஜருக்கு 7 நாள்ல இறந்து போயிடுவீங்கன்னு சபிக்கப்பட்டாங்க. So what he did? அவர் என்ன பண்ணார்? He went to Loy Bazaar and purchased all the books how to counteract the curses. எப்படி சாபத்துல இருந்து விடுபடுறதுன்றத கத்துக்கிறதுக்காக லோய் பஜார்ல எல்லா புத்தகத்தையும் வாங்கி படிச்சாரா? He went on Google search how to counteract the curse. சாபத்துல இருந்து விடுபடுறது எப்படின்னு கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணாரா? He is a pure devotee. He could have done so. He could counteract the curse. அவர் தூய பக்தர். அவர் விரும்பினா சாபத்தை எதிர்கொண்டிருக்க முடியும். அவர் அதுல இருந்து தப்பிச்சிருக்க முடியும். So what he did? Oh, Krishna's plan. அவர் என்ன பண்ணார்? இது கிருஷ்ணருடைய திட்டம். Last 7 days. கடைசி 7 நாள் இருக்கு. Let me engage in Krishna service. நான் கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடணும். Hearing Krishna Katha. கிருஷ்ண கதா கேட்கணும். Trying to understand Krishna. கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கணும். Tam eva viditvati mrityumeti. Once you understand Krishna, you're free from birth and death. கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க பிறப்பு இறப்பில இருந்து விடுபட்டுறீங்க. He left kingdom, he left wives, he left riches, he left his army, position, prestige, functions, everything he left. Went to the bank of the Ganga to sit among the rishis and live that type of life of austerity and full absorption in Krishna Katha. அவருடைய ராஜ்யம், அவருடைய மனைவி, அவருடைய படை, அவருடைய செல்வம், அவருடைய எல்லா விஷயத்தையும் அவர் விட்டுட்டு அவர் போயிட்டு என்ன பண்றார்? கிருஷ்ணரை பற்றி தியானத்துல ஈடுபடுறார். பகவானை பற்றி கேட்கறதுல ஈடுபடுறார். When he left, there was no tears in the eyes. Oh, my wife. Oh, my children. Oh, my bank account. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகும்போது அவர் அழுதுகிட்டே போகல. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறோமே, என் மனைவி விட்டுட்டு போறோமே, அரண்மனையை விட்டு போறோமே, பதவியை விட்டு போறோமேன்னு. How is described in Bhagavatam? He left all these things just like morning one will leave the night soil behind doing his morning duty. பாகவதத்துல எப்படி வர்ணிக்கப்பட்டிருக்குன்னா, அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகும்போது எப்படி காலை கடன் முடிச்சிட்டு நம்ம வெளியில வரும்போது அதை பத்தி சிந்திக்காம வருமோ அந்த மாதிரி அவர் மலம் கழிச்சிட்டு போற மாதிரி அப்படி அதை விட்டுட்டு போறார். I think people didn't understand my poetical English. When you pass stool in the morning, nobody turns to look behind and feel some attachment to it. You just leave that dirty place. மலம் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை விட்டுட்டு போறோமேன்னு சொல்லி யாராவது அதை திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு வரீங்களா? இடத்தை விட்டு காலி பண்ணனா போதும்னு தான் நினைக்கிறோம். One last look. கடைசியா ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு யாராவது பாக்குறீங்களா? One more time. Little touch it, little smell it. இன்னொரு தடவை நம்ம வேணா தொட்டு பார்க்கலாம், வாசனை பண்ணி பார்க்கலாம். That's what it is. All material enjoyment is too like. இந்த பௌதிக இன்பம் என்றதெல்லாம் அது மாதிரி தான். அது மலத்தை தொடர மாதிரி தான். Oh, I'm going to die in 7 days. One more time have sex. One more time got drunk. One more time see the cinema. 7 நாள்ல நான் இறந்து போக போறேன். இன்னொரு தடவை பாலுறவுல ஈடுபடலாம், இன்னொரு தடவை குடிச்சிடலாம், இன்னொரு தடவை சினிமா பார்த்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான். So Parikshit got 7 days. பரீட்சத்துக்கு 7 நாள் கிடைச்சது. Most of us, I don't know, will get more than 7 days. I think so. நம்மள பெரும்பாலானவர்களுக்கு 7 நாளைக்கு மேல கூட கிடைக்கலாம். What is it? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Krishna's mercy. கிருஷ்ணருடைய கருணை. We can spend it in Krishna consciousness, in hearing and chanting. கிருஷ்ண உணர்வுல ஸ்ரவணம் கீர்த்தனத்துல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கலாம். Parikshit knew 7 days. We also know 77 days. 7 நாள் தான்ன்றது பரீட்சத்துக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. நமக்கும் கூட 77 நாளா கூட இருக்கலாம். We don't know exactly, but we know it's confirmed. We are going to die. இவ்வளவு நாள் தான்ன்றது நமக்கு தெரியாம போகலாமே ஒழிய, ஆனா உறுதியா நம்ம போக போறோம்ன்றது தெரியும். So we should prepare. அப்போ நம்ம தயார்படுத்திக்கணும். Savai Mana Krishna Padaravinda. We should fully absorb in Krishna consciousness. முழுவதுமாக நம்மளை கிருஷ்ண உணர்வுல ஆழ்த்தி கொள்ளணும். Yam yam vapi smaram bhavam tyajantyante kalevaram. Whatever consciousness we develop in this lifetime, that we will achieve in time of death. இந்த வாழ்க்கையில என்ன உணர்வை நம்ம வளர்த்துக்கிறோமோ
மரணத்தின் போது அதை தான் நம்ம அடைய போறோம். Therefore, we should practice to remember Krishna, to think of him, to become attached to him. Then, in time of death, antakale chamameva smaran. Then we can remember him in time of death. அதனால தான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கு நம்ம பயிற்சி செய்யணும். நம்ம அவருடைய நினைவிலே இருக்கும்போது மரணத்தின் போது நம்ம மறுபடியும் இங்க பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. We have to practice. தொடர்ந்து பயிற்சி செய்துகிட்டே இருக்கணும். Then only there is a hope remembering in time of death. அப்பதான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். When John Lennon, Yoko Ono and George Harrison, famous Beatles, they met Srila Prabhupada, they asked about these things. What is the best thing to perform in life? பிரபுபாதரை ஜான் லேனன், ஜார்ஜ் ஹாரிசன் இந்த இவங்கெல்லாம் வந்து சந்திக்கிறாங்க பீட்டல்ஸ் குரூப்லேருந்து. மரணத்தின் போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர்கிட்ட கேட்குறாங்க. So Prabhupada said the best thing is to practice Krishna consciousness because we have to remember Krishna in time of death. If we remember Krishna in time of death, tyaktva deham puna janmana, no more birth and death. பிரபுபாதர் சொன்னார், சிறந்தது என்னன்னா கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி செய்கிறது. ஏன்னா மரணத்தின் போது நம்ம கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்ளணும். அதனால நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்கும் போது மறுபடியும் இங்க பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுங்கிறார். So John Lennon said, oh, just like that, so easy. So you do whatever you want to do in life, and then when you are about to die, then you know, pull up the Krishna book, chant Krishna's name, and you are free from birth and death. அப்போ ஜான் லேனன் சொன்னாரு, அப்படியா, அவ்வளவு சுலபமா? அப்போ வாழ்க்கையில நம்ம என்ன வேணா பண்ணிட்டு கடைசியில் மரணம் வரும்போது நம்ம கிருஷ்ணா புத்தகத்தை எடுத்து படிச்சு கிருஷ்ணரை நினைச்சா போதுமே, அப்போ பிறப்பு இறப்பிலிருந்து நம்ம விடுபட்டுறலாமே அப்படின்னாரு. But Srila Prabhupada said, you do not know when will you die. ஆனா பிரபுபாத சொன்னார், நீ எப்ப மரணம் அடைய போறேன்றது உனக்கு தெரியாதே. Parikshit got notice. பரீட்சைக்கு முன்னாடியே சொல்லப்பட்டது. But most of us, we don't get a notice. ஆனா நமக்கெல்லாம் முன்னாடியே சொல்லப்பட போறது கிடையாது. It comes suddenly. திடீர்னு வரும். It's called death. அதுதான் மரணம். Nobody announces it. யாரும் அறிவிச்சிட்டுலாம் வர்றது கிடையாது. So we have to practice. We don't know how we'll die. We don't know which circumstance. We don't know we'll have time. We'll not have. Always we have to remember Krishna for safety. இப்போ எந்த சூழ்நிலையில எப்ப நம்ம இறக்க போறோம்ன்றது நமக்கு தெரியாதுன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம், எப்பவுமே கிருஷ்ணருடைய நினைவிலே இருக்கிறதுக்கு பயிற்சி செய்யணும். And John Lennon, this is what happened to him. He came out of his house and somebody on the street shot him in the head with a gun. No announcement, no notice was sent. இப்போ ஜான் லேனனுக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா? அவர் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தார், யாரோ வந்தாங்க, முன்னாடி துப்பாக்கி வச்சு சுட்டு தள்ளிடாங்க. உடனே அவருக்கு முன்னறிவிப்பு ஒண்ணுமே கிடையாது, இந்த மாதிரி நீங்க சுடப்பட போறீங்க அப்படின்லாம் யாரும் சொல்லல. Prabhupada warned him, better you practice, you don't know how will you die, and that's what happened to him. பிரபுபாதர் எச்சரிச்சார், நீ எப்படி இறக்க போறன்றது உனக்கு தெரியாது, அதனால பயிற்சி செய்யினார். ஆனா அதுதான் நடந்தது அவருக்கு. So we are all warned from Srimad Bhagavatam. நம்ம எல்லாருமே எச்சரிக்கப்படுறோம் ஸ்ரீமத் பாகவத் மூலமா. So we should practice chanting Krishna's name, hearing about Krishna, serving Krishna, seeing his murtis, form, remembering him. கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறது மூலமா, கிருஷ்ணருடைய விக்கிரகத்தை தரிசிக்கிறது மூலமா, அவருக்கு சேவை செய்யறது மூலமா, அவருடைய ரூபத்தை காண்பது மூலமா நம்ம அதை பயிற்சி செய்யணும். When we become Krishna conscious, then Krishna makes sure that we will be safe in time of death. நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரும்போது நம்ம மரணத்தின் போது பாதுகாப்பா இருக்கும்ன்றதுக்கு கிருஷ்ணர் உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். Remember Ajamila Leela, when he was about to die, he chanted Krishna's name and he was saved. அஜாமில லீலை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம். மரணத்தின் போது கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிச்சதுனால அவர் காப்பாற்றப்பட்டார். Bharat Maharaj, he was practicing Krishna Bhakti, became attached a little bit to deer, but even in deer's body, due to power of Bhakti, he could remember his previous life, he could remember Krishna conscious philosophy. That is a blessing. பரத மகாராஜர் மான் மீது பற்று கொண்டார். ஆனால் அடுத்த பிறவியில் அவர் மான் உடலில் இருக்கும்போதும் கூட அவர் முந்தைய பிறவியில் செய்த பக்தி பயிற்சியின் விளைவா முந்தைய பிறவி அவரால் நினைவு கொண்டு
கிருஷ்ண உணர்விலேயே இருக்க முடிஞ்சது. So you may say, always you are giving this example, Bharat Maharaj, Kunti Maharani and Parikshit and Shukadev, and who we are simple fellows. How will I remember Krishna in time of death? How will develop bhakti? நம்ம என்ன நினைக்கலாம், என்ன எப்போ பார்த்தாலும் பரீட்சித் மகாராஜ், குந்தி மகாராணி, பரத மகாராஜ் இவங்களை உதாரணம் காட்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாம் ரொம்ப எளிமையான ஆட்கள் தானே, நம்ம எங்கே போய் கிருஷ்ணரை நினைக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கலாம். But we have example of devotees, now Prabhupada disciples, who were practicing Krishna Bhakti all life, and they had Krishna's blessing in time of death to remember him. ஆனால் இப்போவும் பிரபுபாதருடைய சீடர்கள்லாம் கூட கிருஷ்ண பக்தி வாழ்க்கை முழுக்க பயிற்சி பண்ணிட்டு கடைசி நேரத்தில் மரணத்தின் போது கிருஷ்ணருடைய ஆசி பெற்ற பக்தர்களும் இருக்கிறாங்க. Shrutakirti Prabhu, who was Prabhupada's secretary and personal servant. ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு பிரபுபாதருடைய சேவகராக சேவை புரிஞ்சிட்டு இருந்தார். His wife was devotee. அவரது பக்தரும் அவரது மனைவியும் பக்தர் தான். And 40 years, more than 40 years served Prabhupada, served in this movement. 40 வருஷத்துக்கு மேலே பிரபுபாதருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இப்போ இந்த இயக்கத்தில் சேவை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. She was not big guru or sannyasi or GBC. She was a simple devotee lady serving. அவங்க ஒரு பெரிய குருவோ சன்னியாசியோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்தானத்தில் எதுவும் கிடையாது. அவங்க பக்தர், கிருஷ்ணருக்கு பிரபுபாதருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. So she was diagnosed by cancer. அவங்களுக்கு புற்றுநோய் இருக்குன்றது கண்டறியப்பட்டது. So as Bhagavatam says, first rule is try to save yourself. பாகவதம் சொல்ற மாதிரி முதல்ல உங்களை காப்பாத்திக்க முயற்சி பண்ணுங்கன்றதை கேட்டாங்க. And they went to chemotherapy and this and that. அவங்க கீமோதெரப்பி இந்த மாதிரியான மருத்துவ முயற்சி எல்லாம் மேற்கொண்டாங்க. But things were not going really well. ஆனால் அது ஒரு கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. So doctor insisted continue chemotherapy. It affects you in many other ways. It kills cancer but kills everything else good in you also. So கெமோதெரப்பி மருத்துவர் ஆலோசனை கொடுத்தாரு, நீங்கள் இதை தொடர்ந்து செய்யுங்க அப்படின்னு. கெமோதெரப்பி புற்றுநோயை வேணால் கொல்லலாம், ஆனால் உங்கள் உடலில் இருக்கிற மற்ற நல்ல விஷயங்களையும் அதை கொண்டுடும். அந்த மாதிரியான ஒரு இதுதான் சிகிச்சை. அது Shrutakirti Prabhu said that obviously she was scared, she was not happy about it, she was suffering pain. ஸ்ருதகீர்த்தி பிரபு சொல்கிறார், அவங்க மனைவி அந்த மாதிரியான அந்த சிகிச்சைக்கு பயந்தாங்க, அவங்க ரொம்ப வலியை கொடுக்குது அப்படின்றத உணர்ந்தாங்க. Excessive pain, very painful. ரொம்ப அதீதமான வலி அது. And one day he came to her room in hospital to see her, and he saw big change on her face. He noticed that she became peaceful and rather to say blissful. மருத்துவமனையிலேருந்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அவர் கவனிக்கிறார், அவங்க முகத்தில் பிரகாசமாக இருக்கிறது, அவங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறத உணர முடிஞ்சது அவரால். So he asked her, what happened to you today? What's going on? அப்போது அவர் கேட்குறார், என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு இன்னைக்கு, ஏன் இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது? You're not looking scared, you're not looking, distressed. பயமாக இருக்கிற மாதிரியோ வேதனைப்படுற மாதிரியோ தெரியலையே. And she simply said, Prabhupada came in my dream and told me I have nothing to worry, he will take care. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, பிரபுபாதர் என் கனவில் நான் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை, எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு பிரபுபாதர் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. She completely changed. After that became peaceful. Then pain was there, but she was able to tolerate. அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப அமைதியாக இருந்தாங்க. வலி இருந்தது, ஆனால் அவங்களால அதை பொறுத்துக்கொள்ள முடிஞ்சது. Then few days later, Gauranitai appeared in the dream and told same thing. Don't worry, we'll take care. சில நாட்களுக்கு பிறகு கௌரணிதாய் கனவுல தோன்றி அதே மாதிரி சொன்னாங்க, நாங்கள் உங்களை பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு. So this whole thing happened so suddenly because she didn't come on time to check that cancer status level. She came very late, third, fourth stage already. So even her own family didn't know. So one day, son and daughter came to meet her. இதெல்லாம் குறுகிய நாள்லயே நடந்துருச்சு. ஏன்னா அவங்க புற்றுநோய் இருக்கிறதுன்றது தெரிய வந்தது தாமதமாக தான் தெரிய வந்தாங்க. அது ஆல்ரெடி அவங்க 3வது நிலை 4வது நிலை பக்கம் வந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அதிகம் பேருக்கு அது தெரியல.
ஒரு நாள் அவங்க குழந்தைங்களே அவங்க மகனும் மகளுமே பார்க்க வந்தாங்க அவங்கள. So son and daughter came and other relatives came in the hospital room and saw her half body. Because the cancer eats your body, you become skinny, you become completely ruined. It finishes your body so heavily. இப்போ அவங்க மருத்துவமனையில் வந்து அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்தது. அவங்க ஏன்னா அவங்க உடல்லாம் வந்து பாதி ஆயிடுச்சு, வெறும் எலும்பு தோலமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, ரொம்ப உடம்பு வந்து மாறிடுச்சுன்றத. So can you imagine, son and daughter seeing the mother in that condition? They both start crying like anything. கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க, ஒரு மகனும் மகளும் வந்து அம்மா இந்த நிலையில இருக்காங்கன்றத பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும். அவங்க ரெண்டு பேரும் அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So she's looking at them. Why you cry? இப்போ அம்மா பார்த்து அவங்கள பார்த்து கேட்குறாங்க, எதுக்கு அலறீங்க? Why you are crying? ஏன் நீங்க அலறீங்க? I am going to die, obviously. நான் மரணம் அடைய போறேன், அது நிச்சயமானது. You will also die. நீங்களும் தான் மரணம் அடைய போறீங்க. But I all life serve Krishna and Prabhupada. I safe. I am going home back to Gokula. I am crying for you fools. You are my son and daughter. You are not practicing Krishna Bhakti. You are wasting human life. I am crying for you. You don't cry for me. My life is perfect, finished. No more birth than that. You should cry for yourself. You are wasting human form of life. This is how she responded. Who would do that? See the consciousness, Krishna consciousness. இப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இப்போ நீங்க என்னை பார்த்து அலறீங்க, ஆனா உங்களுக்காக நான் அலறேன். ஏன்னா என் வாழ்க்கை முழுக்க நான் கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி பண்ணதுனால நான் பகவானுடைய லோகத்துக்கு திரும்பி போக போறேன், அது உறுதி. ஆனா என்னுடைய குழந்தைங்களா இருந்து நீங்க கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி பண்ணாம நீங்களும் மரணம் அடைய போறீங்க. ஆனா நீங்க பகவான்கிட்ட போறது இல்லை. அதனால உங்களுக்காக நான் தான் அழ போறேன், நான் தான் அலறேன். நீங்க தான் முட்டாள்தனமா இருந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்காக அலறேன்றத சொன்னாங்க. அப்போ இது கிருஷ்ண உணர்வுல அவங்க இருக்கிற போது ஒருத்தருடைய உணர்வு எப்படி இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். So after hearing her statements, they became peaceful. They understood that this lady transcended pains from birth and death. அப்போ இவங்க பேசுனது கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க மகனும் மகளும் கொஞ்சம் அமைதியாயிட்டாங்க. அவங்க புரிஞ்சிட்டாங்க இவங்க என்ன நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றது. This is how spiritual person leaves the body. No fear. ஆன்மீக உணர்வுல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி தான் அமைதியா உடலை விடுவாங்க. அவங்களுக்குள்ள எந்த பதட்டமும் பயமும் இருக்காது. Vaishnava things like this. Whole life I serve my Guru and Krishna, and in time of that I'm going to some other place to serve Guru and Krishna. ஒரு வைஷ்ணவன் மரணத்தின் போது எப்படி அவனுடைய உணர்வு இருக்குன்னா, வாழ்க்கை முழுக்க நான் குருவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சேவை பண்ணியிருக்கேன், மரணத்துக்கு அப்புறம் நான் வேறொரு இடத்துக்கு போய் குருவுக்கும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண போறேன். Krishna's will. அதான் கிருஷ்ணருடைய விருப்பம். Wherever he placed me, whatever body he placed me, I'm going to serve him. கிருஷ்ணருடைய விருப்பம் என்னவோ, எந்த உடல்ல எந்த இடத்துல என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில வச்சாலும் நான் போய் சேவை பண்ண போறேன். Whether in Vaikuntha or some other planet or some other universe, some other body, doesn't matter. அது வைகுண்டமா இருக்கலாம், வேற லோகமா இருக்கலாம், வேற உடலா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம், அது ஒரு பொருட்டே இல்ல. For devotee, nothing changes. ஒரு பக்தனுக்கு எதுவுமே மாற்றம் கிடையாது. So this is what we have to learn from Bhagavatam, that we have to become devotees. பாகவதத்திலிருந்து இதைதான் நம்ம கற்றுக்கொள்றோம், நம்ம பக்தர்கள் ஆகணும். We have to develop attachment to Krishna, affection to Krishna. கிருஷ்ணன் மீது பற்றை வளர்த்து கொள்ளணும், கிருஷ்ணன் மீது நேசத்தை வளர்த்து கொள்ளணும் நம்ம. Of course, it's difficult, takes time, takes endeavor, takes blessings. உறுதியா இதுக்கு கொஞ்சம் காலம் எடுத்துக்கொள்ளும், அதுக்கு முயற்சி தேவைப்படுது, ஆசீர்வாதம் தேவைப்படுது. Harim vina na mrityum tarant. Without mercy of the Lord Hari, there is no way to stop repeated birth and death. பகவான் ஹரியுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாம பிறப்பு இறப்பில இருந்து விடுபடுறதுன்றது சாத்தியம் இல்லை. But how do you get mercy of Hari? ஆனா ஹரியோட கருணை எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கும்? Lay down on your couch and wait for mercy. சும்மா அப்படியே படுத்துட்டு நம்ம கருணை வரணும்னு காத்துட்டு இருந்தா வந்துருமா? No, Bhagavan say engage in the service,
Shavanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam. Bhagavan says, show me eagerness that you want mercy, then I will give. பகவான் சொல்றார், நீங்க உங்களை ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், இது மாதிரி சேவையில ஈடுபடுத்தி கருணை வேணும்ன்ற உங்களுடைய ஆர்வத்தை காட்டுங்க, அப்ப நான் கருணை கொடுக்கிறேன்றார். We have to endeavor, show Krishna, yes, I want to serve, I want to please you. Then Bhagavan said, all right. கிருஷ்ணா, நான் உங்களுக்கு சேவை பண்ண விரும்புறேன் அப்படின்ற அந்த முயற்சி இருக்கணும். அப்பதான் கிருஷ்ணர் சரி நான் உனக்கு உதவி பண்றேன்றார். Then only by his mercy, ante narayana smritihi, we can remember Narayan in time of death. அப்ப அவர் கருணையால தான் நம்மால அந்தே நாராயண ஸ்மிருதி, மரணத்தின் போது நாராயணரை நம்ம நினைவு கொள்ள முடியும். Because what happened in time of death, we will remember what we are most attached to. ஏன்னா மரணத்தின் போது எது மீது நமக்கு அதிக பற்று இருக்கோ அதை தான் நினைப்போம். We had an accident many years ago in Trichy. பல வருடங்களுக்கு முன்பு திருச்சியில ஒரு விபத்து நடந்தது. We are going car one direction and opposite direction, one bike wala drew over speed and he hit us, and the bike driver and bike both went in the air like 10-12 feet, maybe 15 feet up in the air like this, and fell down on the road. Both bike and I was seeing like in the movie, boom, both of them for a very heavy accident. நாங்க கார்ல போயிட்டு இருந்தோம். எதிர் திசையில வந்த ஒருத்தர், 2 சக்கர வாகனத்துல வந்தவர் ரொம்ப வேகமா எங்க கார் மீது மோதின உடனே சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு 10-12 அடி உயரத்துக்கு பைக்கும் அவரும் போய் கீழே விழுந்தாங்க. அதை நம்ம பார்த்தோம். So we were in car, nothing happened to us, Krishna's mercy. நாங்க காருக்குள்ள இருந்தோம், எங்களுக்கு எதுவும் நடக்கல கிருஷ்ணருடைய கருணையால. But I saw men flying, so we all jump out of the car to help him because nothing good will happen. அந்த பைக்ல வந்தவர் அடிபட்டு மேலே போய் விழுந்தது பார்த்ததுனால அவருக்கு ஏதாவது ஆயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவருக்கு ஏதோ உதவி பண்ணலான்னு சொல்லி உடனே காரை நிறுத்திட்டு வெளியில வந்தோம். Long story short, we took man in the ambulance and I was going with him into hospital. He was bleeding from the head and leg was broken and like that. அந்த கதையை சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். இப்போ அந்த அடிப்பட்டவரை ஆம்புலன்ஸ்ல போட்டு அவரை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப நான் கூட போறேன் ஆம்புலன்ஸ்ல. So he was bleeding from the head. He was semi-conscious. So I was chanting Hare Krishna there in the ambulance car. அவர் தலையெல்லாம் அடிபட்டு ரத்தம் வருது, கால்லாம் அடிபட்டு இருக்கு. அவர் ஆனா உணர்வோட தான் இருக்கிறார். நான் ஹரே கிருஷ்ண ஜெபம் பண்ணிட்டு கூட உட்காந்து போறேன். So in few hours he became a little normal. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அவர் கொஞ்சம் நார்மலா ஆயிட்டாரு. So I went to his room and I asked him, what did you remember? What did you think of when you are up in the sky flying 10-15 feet above the car? அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ல அவர் அறையில இருக்கும்போது அவர்கிட்ட போய் நான் கேட்டேன், இந்த மாதிரி அடிபட்டு நீங்க மேல போய் விழுந்தீங்க இல்லையா, அப்போ அந்த சமயத்துல என்ன நீங்க நினைச்சீங்க? Actually, I didn't even ask him what you remember. I asked him what happened, and he said, I lost control. It was new big bike. Lost control. I hit you, and in the sky, I was thinking my 1-year-old baby, not 1 year, yeah, few months old baby. I was thinking only, oh, my baby will stay without father. What he remembered in that moment, what he's most attached to, he remembered his baby. அந்த சமயத்துல என்ன நடந்ததுன்னு நான் கேட்கல. நான் கேட்டது என்னன்னா, என்ன நடந்துச்சு, எப்படி அடிபட்டது அப்படின்ற மாதிரி நான் பொதுவாக கேட்டேன். அப்போ அவரே சொன்னார், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேகமாக வந்ததுனால என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியல. நான் இடித்த உடனே மேலே போகும்போது எனக்கு என்ன நினச்சேன்னா, சில மாதங்களே ஆன என்னுடைய குழந்தை தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. என் குழந்தை அப்பா இல்லாமல் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எண்ணம் தான் எனக்கு வந்தது அப்படின்னாரு. So I was thinking, wow, good I don't have any babies, அப்புறம் நான் நினைச்சேன், பரவாயில்லையே, நமக்கு எதுவும் குழந்தை இல்லாதது நல்லதுதான். We have to remember Krishna in time of death. ஏன்னா மரணத்தின் போது நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். At least give babies good names like Narayana, Krishna, Ram. Then you remember their baby's name, you get moksha. குறைஞ்சபட்சம் குழந்தைக்கு கிருஷ்ணா, நாராயணா இந்த மாதிரி
நல்ல பகவானுடைய பேர் இருந்ததுனாவது நம்ம அந்த குழந்தைய நினைச்சாலும் அது கிருஷ்ணனுடைய பெயரா இருக்கிறதுனால பலன் இருக்கு. But the fact is that you will remember in time of death, we will remember in time of death what we are most attached to. ஆனா உண்மை என்னன்னா மரணத்தின் போது எதன் மீது அதிக பற்றோடு இருக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம நினைப்போம். So it's difficult to get attachment to Krishna. We are attached to so many things. நம்ம பல விஷயங்கள்ல பற்று கொண்டிருக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் மீது பற்று கொள்றது கஷ்டமான விஷயம்தான். But practice makes perfect. ஆனா பயிற்சி பக்குவத்தை கொடுக்கும். And we can be attached to Guru. நாம குரு மீது பற்று கொள்ளலாம். Prabhupada spoke one lecture like this about death and remembering Krishna in time of death. பிரபுபாதர் ஒரு உபன்யாசத்துல இந்த மாதிரி மரணத்தை பற்றியும் மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவுக்கிறத பற்றியும் பேசிட்டு இருந்தார். So one Mataji, his disciple, asked question that Prabhupada, difficult for us to remember Krishna in time of death, but if we remember Guru, is that okay? ஒரு மாதாஜி பிரபுபாதருடைய சீடர் கேட்டாங்க. Would we achieve the same result? ஒரு மாதாஜி பிரபுபாதருடைய சீடர் உபன்யாசத்துக்கு அப்புறம் கேள்வி கேட்டாங்க. பிரபுபாத், கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதுன்றது எங்களுக்கு கஷ்டமானது, ஆனா குருவை நினைச்சா நமக்கு பக்குவத்தை அடைய முடியுமா, நம்ம விடுதலை அடைய முடியுமான்னு கேட்டாங்க. So Prabhupada said, that's all right. பிரபுபாத் சொன்னார், அது போதும், அது சரிதான் அப்படின்னு. That's enough. Remember Guru in time of death, Guru will remind you of Krishna. நீங்க குருவை நினைச்சீங்கன்னா குரு உங்களுக்கு கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துவார், அது சரியாகும் அப்படிம்பார். And we have example of Mahavishnu Swami, Prabhupada disciple. He had a car accident many years ago. பல வருடங்களுக்கு முன்பு பிரபுபாதருடைய சீடரான மகாவிஷ்ணு சுவாமி இருக்கிறார். அவர் அவருக்கு ஒரு கார் விபத்து நடந்தது. He was devotee, preaching, traveling around distributing books. அவர் பக்தர் என்பதனால பிரச்சாரம் பண்ணார், நிறைய பயணம் செய்தார், புத்தகங்கள் விநியோகம் பண்ணார். Head on collision. ரெண்டு வாகனங்கள் மோதிக்கிச்சு. And he said everything became black at once. அவர் சொன்ன ஒரு சமயத்துல எல்லாமே அப்படியே இருண்டு போயிடுச்சு. Then he said he saw some figure walking in front of his through the darkness. அதுக்கப்புறம் அந்த இருள் மூலமா சில கை விரல்கள் வர மாதிரி தெரிஞ்சது. He recognized, oh, Jesus. இது இயேசுவோ அப்படின்னு அவரு. He's come from Christian background. அவர் கிறிஸ்தவ பின்னணியை சேர்ந்தவர். Then he saw second figure walking, Buddha. ரெண்டாவது ஒரு ரூபம் வருது, அது புத்தர் அப்படின்றது அவருக்கு அடையாளம் தெரிஞ்சது. They just walked through and left. அவங்க அப்படியே நடந்து போறாங்க அந்த இருளிலேயே. Then he saw third figure sitting on Vyasasana. மூன்றாவதா ஒரு உருவம் தெரியுது, வியாசாசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி. He said, I know him. Who is this? Who is this? I know him. I know him. அப்ப அவர் யோசிக்கிறார், இவர் நான் பார்த்திருக்கேன், இவர் யாரு, எனக்கு தெரிஞ்சவர் தான், ஆனா யாருன்னு ஞாபகம் வரலையே அப்படின்னு. Vyasasana sitting on Vyasasana didn't go anywhere. He just sat down and looking at him like. அந்த வியாசாசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் அப்படியே அங்கேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறார், எங்கேயும் நகரல, அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கிறார். And Mahavishnu Swami said, who is this? Who is this? I know him. I know him. And then suddenly a person from Vyasasana shouts out, have you forgotten what I have teach you? And when he heard the voice, he remembered, Prabhupada, Hare Krishna, then he started chanting Krishna's name. அதுக்கப்புறம் இவர் மறுபடியும் யோசிச்சே இருக்கிறார், இவரை பார்த்துருக்கேன், இவர் யாருன்னு நமக்கு ஞாபகம் வரலையே அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அந்த வியாசாசனத்துல உட்கார்ந்துகிட்ட இருந்து ஒரு குரல் வருது, நான் என்ன உபதேசிச்சேன்றதை நீங்க மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார். அந்த குரலை கேட்ட உடனே பிரபுபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதுக்கப்புறம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சார். So you say, if you remember Guru, he will remind you of Krishna. And even if you don't remember Guru, he is kind, he will come and remind you of Krishna. But we should be dedicated servants. We should be worthy disciples of such a pure devotees. அதாவது நீங்க குருவை நினைத்தாலும் குரு உங்களுக்கு கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துவார். அப்படி நீங்க குருவையோ கிருஷ்ணரையோ நினைக்கலன்னா கூட அவர் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துவார். ஆனா அதுக்காக நம்ம அவர் நினைவுபடுத்துவார்னு இருந்துடக்கூடாது. நம்மள வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சுக்கணும், நம்ம சேவையில் ஈடுபடுத்திக்கணும். So today is Pongal. இன்னைக்கு பொங்கல் திருநாள். We got
Mrityu shloka today. What do I do? இன்னைக்கு ஸ்லோகம் மரணத்தை பற்றிதான் இருக்கு. என்ன But பண்றது? good. Today is Uttarayana starts. இன்னையிலிருந்து உத்தராயண காலம் ஆரம்பமாகுது. If you want to leave body, is auspicious time. உடலை விடுறதுனாலும் அது மங்களமான சமயம்தான். Bhishma was waiting for Uttarayana to start to leave the body. பீஷ்ம தேவர் உத்தராயண காலத்துக்காக காத்திருந்தார். So I think it's matching today's day in the shloka. Don't worry. So அந்த ஸ்லோகமும் இதுவும் பொருந்தக்கூடியதா தான் இருக்கு. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Gaur Premanand. So please, everybody is invited to come and take prasadam, honor prasadam on the terrace. எல்லாரையும் மேல மாடியில பிரசாதம் எடுத்துக்குமாறு கேட்டுக்கிறோம். And those who are nearby, our neighbors here, they can come tomorrow morning. When is it? 9 o'clock. 9 o'clock in Goshala we'll have Go Puja. So all are welcome. நாளைக்கு காலையில 9 மணிக்கு கோஷாலால கோபூஜா இருக்கு. பக்கத்துல இருக்கவங்க வர விருப்பப்படுறவங்க கலந்துக்கலாம். You are in the skyscraper. Suddenly you are in the heavenly planet.